बस्ते फेरी आसी सेनापति महाराज हेले तुमर के बेस मैं निमंत्रण वार्ता घेनी गली फेरिबा बाटर तीर्थ स्थान देखी तो मुंडन हो गली ओ मानसिक थिला हाँ महाराज मानसिक थिला जट ए जट जट कौन है कहीं कांदु छु कौन है तू कहले तो जानबू क्या से कथा जदि कहि देबी महाराजंकर छातीटा फाटी जिवो आवश्यक पड़िले आपन को मुंड भी पागल हे जिवो अरे एमिति की कथा है जे राजान को छाती पाटी फाटीबो मु पागल हेबी कौन है अबे एमिति को कथा बे जहां सुनिले म छातीटा फाटी जिवो सुनो आजा का कहबी सत कहबी आजा जहा देखिछि आखी आजो हे महाराज जे मासा मुका मंद काजो हे महाराज अबे जटा जटो अरे जेमा दई तो जाइथिले मंगला दर्शन पाई अरे एमिति की खराब काम करिसंती मंगला मंदिरे जाई आम जे मा महादेई कौन करूथिले से पशुपुत्र को सहित होथिले थे ए जटा कहि बाकु लागु छिला तो हे महाराज जहा देखिछि आखि आज हे महाराज जटा भाबिचिति कहू तबे जदि एक कथा मिथ्या प्रमाणित हुए तार पण कोन जानिछु कोन हबा जा तो गंडी रुमुंडटा अलग हबे आउ जदि एक कथाटा सत्य बोली प्रमाणित हेले बड़ा घर बड़ा गुमर कथा पुणी निज झियो कथा आउ कौन हबो किछि हबो नै ना सेनापति समस्त पई न्याय अछि सबका जदि एपरि भूल कार्य करिछि ताहले तार स्थान नाही एकासी राज्य रे कोन राज्य सिंहासन ऊपर बसिकी कोनोसी प्रचार विचार करू नाहंती एटा निज घर कथा पुणी निज झियर कथा केमिति विश्वास करिबा तो विश्वास लागुनी ना तेबे सुन एकासी राज्य अधिपति मरकत केसरी सत्य सत्य त्रिबार सत्य करी कहूछि सबका जदि एपरि भूल कार्य करिछि ताहले तार स्थान नाही एकासी राज्य रे हेले तुरंत डका जाऊ रात जमाकू आ पचारी बुझंतु को दिगर पानी को दिग आड़े जा आसु निश्चय निश्चय सबका गुण पचारि बुझी नेबी वेदवती सबका को शीघ्र डको सम्मुखे मोहर समुका ए समुका 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 कोन छी खरे एमिति कोलाहल कोन पई अरे कौन है तो बाबा पचार कौन है कोन छी बापा खरे एमिति कोलाहल होछि काहे कि कोन रहै छी से कथा पचार बापा कोन छी तमरा एमिति विरक्त है मो सहित कथा बार्ता सामुका ए जट जा कहूछि ता कोन सत्य जट जट एमिति कोन कहले बापा तमे मो पर एमिति राखुछ काहे कि जट कहूछि तू मंगल मंदिर जाई को दस्यु पुत्र सहित संपर्क रखिछ बोले छोट मोर से बापा सब किसी कह दे ना ना कौन करी ना ना कोठी मिछ सत सत को मिछ कह एटू निश्चय खस चल हाँ बापा तुम एक कथा को विश्वास कर मु पुणी कौ तो सुपुत्र सहित बापा मो मंगला मंदिर जाइली सत हेले मु कौ सुपुत्र सहित ना बापा ना एक कथा सबने बाबरे मिछ अबे जट जट बोलू रे कौन कहलु जेबा देई मंगला मंदिर जाई को पुओ सहित हरे कृष्ण हरे मिछ
ସବୁ ମିଛ। କେମିତି ମିଛ ହବ? ଆରେ ଯେମା ଦେଇ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା ମିଛ ବୋଲି। ଯେମିତି ନିଜେ କହିଲେ ମିଛ ବୋଲି। ଆରେ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ତୋର ପରିଣତି କଣ ହବାର ଥିଲା? ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡି ଗଲା ନାଇଁ ତୋ ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଗଲା ବେ। ଏ ସେନାପତି ବାବୁ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଗୁଣ୍ଡା ହେଲେ ହବ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ନଣ୍ଡା ହବାକୁ ହବ। ଆରେ ଯାଅ ମ, ତୁମ ଭଳି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି। ତୁମେ କି ଗୁଣ୍ଡା? ତାମାନେ ରାଜଜେମା କହିଲେ ଏ କଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ବୋଲି। ହଁ କିନ୍ତୁ ରାଜଜେମାକୁ କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସିଏ ହାତ ରଖି କହିବେ ଏ କଥାଟା ମିଛ ବୋଲି, ତାପରେ ଯାଇକିରି ସିନା ମୋର ମୁଣ୍ଡିକି ଗଣ୍ଡି କାଟିବେ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନ କ'ଣ ମାହାଲିଆ ପଡ଼ିଛି ନା ମୁଁ କ'ଣ ବଇଲର କୁକୁଡ଼ା ଯିଏ ଆସିଲା ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗିମ୍ଫିକି ଚାଲିଯିବ? ଶାମୁକା ତୁ ତ ଏପରି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନୁ ନା ତେଣୁ ତୋ ପିତାମ୍ବର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିଦେ ଏ ଜଟ ଯାହା କହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି। ବାପା କଣ କହିଲି? ଏ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବି ନା ବାପା? ନା ମୁଁ ସେମିତି କରିପାରିବିନି। ତମେ ଚାହୁଁଛ ନା ସତଟା କଣ? ବାପା ସେଦିନ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ସେ ନିଖ ଚରଣରେ ଏଇ ସେନାପତି ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଏକ ମାସ ଜଟ କରିଥିଲା। ବାପା ଏ ଦୁଇ ମିଶି ମତେ ବଳାତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। এইটা নিরাট সত্য বাবা, এইটাই সত্য। মিছ ସବୁ ମିଛ। ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ଏ ଜଟ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଗଲି ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ଦିର? ନା ହଁ? ମୁଁ ତ ଏଇନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ମହାରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଘେନି ଯାଅ ବୋଲି ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବାର୍ତ୍ତା ଘେନି ଗଲି, ହେଲେ କେତେବେଳେ ଗଲି ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ଦିର? ମୁଁ ଏଇନା ଦେଖୁଛି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ? ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇକି ଫେରିଲା ବାଟରେ ମାନସିକ ଥିଲା ତ ଚାଞ୍ଚି ଦେଇଛି। ଶଳା କା ଖୁରରେ ଏତେ ଧାର ଥିଲା? ଶଳା ଯେମିତିଆ ତା ଖୁରରେ ଯେତେ ଧାର ଅଛି ଶଳା ଚାନ୍ଦି ଦେଇତେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ବି ରଖିନେ ରେ ବୋପା ମା। ଛୋଟ କଣ କହିଲ? ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟଣା ଉଠା କରିଥିଲି? ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମତେ ତୁ ଟଣାଟଣ କରିନଥିଲ? ଏ ରାମେ 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 ତୁମେ କହିଲ ଜଟ ମଉସା ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ତୁମେ ଏଇଠି ଜଗିକି ରହିଥାଅ, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇକିରି ତୁମେ ପୂଜା କଲ କି ଗଜା କଲ ମତେ କଣ ଜଣା? ଆଉ କହିଲ କଣ ମୁଁ ତମକୁ ଟଣା ଉଠା କରିଥିଲି? ଏ ମା ମୁଁ ଯଦି ରାଜଜେମା ଉପରେ ଯଦି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛି ହେଲେ ମା ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉ। ବୁଝିପାରୁଛି ଜଟ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଶାମୁକା ତୋର ଗୋଟିଏ ମିଛକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ତୁ ତ ପିତା ସମ୍ମୁଖରେ ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା ଭାଷି ଚାଲିଛୁ। ବାପା ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ସତ କହୁଛି। ଶାମୁକା ସତ କଥାଟା କଣ ଖୋଲିକି କହିଦେ, ତୋତେ ତ ପିତାର ନିୟମ। ମାନେ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥାଟା ହେଲା ସେଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ନିଖଞ୍ଚରଣକୁ ମୁଁ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। କଣ ହଉଛି? ଏ ଜଟ ଜଟ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦେମାଦେଙ୍କର କଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକିରି ବାନ୍ତି ହଉଛି। ଓ ଆରେ କେବେ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିକି ଯାଇ ନଥିଲେ? ରାଜଉଆସରୁ ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ଦିର ଅନେକ ଦୂର, ପୁଣି ଏଇ ଉତୁଉତିଆ ଖରା ବେଲଟାରେ ଚାଲିକି ଗଲେ ଚାଲିକି ଆଇଲେ କଣ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇବନି? ହେଲେ ବାନ୍ତି କାହିଁକି ବାର ହଉଛି? ହଁ? ବାନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନୁ? ନା। ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର, ଏ ଖରା ବେଲଟାରେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ସେଲେ କେବେ ଉପାସ ନଥିଲେ, ଉପବାସ ତ ଭୋକ ହେଲା, ନଡ଼ିଆଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଇଦେଲେ। ଏବେ ନଡ଼ିଆଟା ଅଧିକ ଖାଇଲେ ବି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି, ବାନ୍ତି ହୁଏ। ହେଲେ ନଡ଼ିଆ ବାର ହଉନାହିଁ କି କଦଳୀ ବି ବାର ହଉନାହିଁ, ମାନେ ସୁଖା ବାନ୍ତି। ହଁ? ସୁଖା ବାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲଉଛି, ଆଜ୍ଞା ସୁଖା ବାନ୍ତି ହଉଛି, ବାର ବାର ହଉଛି। ଜଟ ଆଜ୍ଞା ସେ ବାନ୍ତି ନୁହେଁ ରେ, ଆଉ এটা কি বান্তি সে? ଇଏ ବାନ୍ତି। ইয়ে বান্তি কোন
ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କେବେ ହେଇଥିଲା ରେ ମତେ କାହିଁକି ହବ ନହେଲେ ମତେ ହଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁନି ଯଦି ଝିଅ ପିଲା କି ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶଳା ପୁଅ ପିଲା କି କାହିଁକି ସମ୍ଭାଳୁଛି ଜଟ ଆଜ୍ଞା ଆମ ରାଜା ଅଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରେ ତାମାନେ ଆମ ଜେମା ଦେଇ ଗର୍ଭବତୀ ରେ ବିନା ପତିରେ ଗର୍ଭବତୀ ଝଟ ଆଜ୍ଞା କଥାରେ ଅଛି ରେ হ্যাঁ? ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ରେ ମା ଘରେ ଛୁଆ ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା କଥା ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ମତଲବ କୋକୋ କୋଲା ଆଉ ବାନ୍ତି ମତଲବ ଛୁଆ ପିଲା ଏ ଝଟ ମୋ ଝିଅ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଏମିତି ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମାରଣ ତା ତଣ୍ଟିରେ ଶାବଳ ପକେଇକି ମାରିଥାନ୍ତି ଅନେଇଲେ ଏ କଳିଯୁଗର ଝିଅ ପାଇବାଟାই ମହାପାପ ଏ ଆମ ରାଜା କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବାଟ ଆଜ୍ଞା। ଚାଲିବେ ଆମ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଗଲା ଏ ରାଜ୍ୟ ମାନ ଛାଡ଼ିବ ମହତ ଇଜ୍ଜତ କିଛି ଆଜ୍ଞା। ନାହିଁ ମୁଁ ଚାଲ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବାନି ଚାଲ ତୋର ଚାଲ শামুকা ମୁଁ କଣ ଶୁଣୁଛି শামুକା ଆରେ ତୋ ମା ତୋତେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଜିଦ୍ ପୂରଣ କରୁଥିଲି ବୋଲି ଶେଷରେ ମୋ ମୁହଁରେ କାଲିମା ବୋଲିଦେଲୁ ଭଲ କରିଥିଲୁ ତୁ ନା ବହୁତ ଭଲ କରିଛୁ ମାନୁଛି ମାନୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ସୈନିକ ଚରଣକୁ ମାମା ଘରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟାଏ ଦଶ ପୁଅକୁ ମୋ ଭଲ ପାଇ ହେଲେ ବାପା ତମେ ତ ମୋ ବାହା କରିଥାନ୍ତ ହେଲେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତା ସହିତ ମୋ ବାହା କରେଇଲି ଅସୁବିଧାଟା କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି শামুকা ଅସୁବିଧା ଅଛି ବାପା ତୋତେ କୋଉ ନା କୋଉ ରାଜ୍ୟର ଯୁବରାଜ ସହିତ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି ହେଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ନିଜ ଜାତି 10 ପୁତ୍ର ଚୋର ସହିତ ନୁହଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାପା ଏଇଥରକ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ শামুকা ତୁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛୁ ନା ସେ ଭୁଲର କ୍ଷମା ନାହିଁ ଲୋ ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି କୁହନି ଏହି শামুকা ତୋର ଏ କଲଙ୍କିନି ମୁହଁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଲୋ। ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ନା ମୁଁ ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନାଇଁ ଚାଲି ଯା और କହିଲେ ବାପା ମୁଁ କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବି ତାହେଲେ ଯିବି କୋଉଠିକି କାହା ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି ତମେ କହେ ତମର ସବୁ କିଛି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବାପା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମୁଁ ତୁ ତ ସେଇଦିନ ହିଁ ମରିଗଳିଲୁ ଯୋଉଦିନ ସେ 10 ପୁତ୍ର ଚୋରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲୁ ସବିତା ଏ তুমি କଣ କହୁଛ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଛୁଆ ପାଇଲୁ କେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଏ ରାଜ୍ୟରୁ তুমি ବାହାର କରିଦେବ ନା କେବେ ନୁହଁ ବା ଏହି ତ ସଂସ୍କାର ଏମିତି ସଂସ୍କାର ଦେଇ ତ ଝିଅକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କଲୁ ଯେ ଶେଷରେ ମୋ ମୁହଁରେ କାଳିମା ବୋଲିଲା ଆଉ ସେମିତି କଳଙ୍କିନି ଝିଅକୁ ମୋ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ରଖେଇବି କେବେ ନୁହଁ ଏମିତି କଳଙ୍କିନି ଝିଅ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବା ଅଧିକାର ହିଁ ନାହିଁ କଣ କହିଲେ ମୁଁ କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବି ନା ବାପା ନା ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ତମକୁ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଜମାରୁ ଯାଇପାରିବିନି ବାପା ଯାଇପାରିବିନି ମୁଁ ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ତମେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବିନି ବାପା ଯିବିନି ମୁଁ ଜମାରୁ ଯିବିନି ମୁଁ ଯିବିନି ତୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ତ ଶୁଣାଇଲୁ ହେଲେ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଶୁଣ ତୁ ଯଦି ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବୁନି ତାହେଲେ ତୋ ପିତାର ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବ ଛାତିରୁ କଲେଜା ଯେ ଅଲଗା ହବ କେମିତି ରହିବ ବାଟ ଚାଲିବ କେମିତି ରହିବ ବାଟ ଚାଲିବ ଚାଲିଯିବି ବାପା
କାଶୀରା ଯୋଜନା ମୋ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଆଖି ହବ ଛଳ ଛଳ ଲୁହ ଝରିବ। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉଳି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଦିନକ ପାଇଁ ମୋତେ ମା ସହିତ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ସେ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ତୁ ହରାଇ ବସିଛୁ ଶାମୁକା। ବାପା ହଁ ସେ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ତୁ ହରାଇ ବସିଛୁ। ମନ ହେବ କଳ ବଲ ବୋଲ ମାନିବ। ବାପା ତମେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର। ମୋ ଖୁସିର ଫଗୁଣର ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭରିଦିଅନି ବାପା, ଭରିଦିଅନି ମୋ ଜୀବନରେ ତମେ ସେଇ ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ। ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ତମ ବିନା ମା ତତେ ମୋର ହେଲା ରଣ। ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ତତେ ମୋର ହେଲା ରଣ। ସରିନି 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 ଫଗୁଣ ଆସିଲ ଶ୍ରାବଣ। ସରିନି ଫଗୁଣ ଆସିଲ ଶ୍ରାବଣ। ଆ ଆ ଆ ଅଲଗା ହବ କେମିତି ରହିବ ବାଟ ଚାଲିବ। କେମିତି ରହିବ ବାଟ ଚାଲିବ। ଆଖି ହବ ଛଳ ଛଳ ଲୁହ ଝରିବ। ମନ ହେବ କଳ ବଲ ବୋଲ ମାନିବ। ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ତତେ ମୋର ହେଲା ରଣ। ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ତତେ ମୋର ହେଲା ରଣ। ସରିନି 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 ଫଗୁଣ ଆସିଲ ଶ୍ରାବଣ। ସରିନି ଫଗୁଣ ଆସିଲ ଶ୍ରାବଣ। ସରିନି ଫଗୁଣ ଆସିଲ ଶ୍ରାବଣ। ସରିନି ଫଗୁଣ ଆସିଲ ଶ୍ରାବଣ। ମମତାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଲୁହ ହେଲା ବୈତରରେ। ବାଟ ସରେ ପଦହରେ ମିଲେ ନ ପଣ ତକନି। ମମତାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଲୁହ ହେଲା ବୈତରରେ। ବାଟ ସରେ ପଦହରେ ମିଲେ ନ ପଣ ତକନି। ଶୁଭେ ଆଜି ମାଡକ କେହି ଶୁଣିଲେ ପଦ ଆଜି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ କେହି କହିଲେ। ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ତତେ ମୋର ହେଲା ରଣ। ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ତତେ ମୋର ହେଲା ରଣ। ସରିନି ସରିନି ସରିନି
ଆସିଲା ଶ୍ରାବଣ ସରିନି ଫଗୁଣ 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 ଆସିଲା ଶ୍ରାବଣ। শামুকা হে মা আমার রাজ্য ছাড়ি তু চালি তো মাকে ছাড়ি চালি মতে ছাড়ি তু চালি। বেদবতী আরে তুমি যদি তোমার ঝিওকে চাহুথ তাহলে চালি যাও তা সাথীরে একা বঞ্চিব এ মর্কত কেশরী ଆଉ ଭାବି ନେବ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ବେଦମତୀ ବି ମରିଗଲା ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମତେ ଚାହୁଁଥ ତାହେଲେ ଚାଲି ଆସ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ। হে ঠাকুরে গোটে বলি চা পাইଥିଲେ এই দিন ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆରେ ମୋ ଛୁଆ ପିଲା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି କୋଉଠିକି ଯିବି ଆରେ ପାଣିକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମରିବି ଆଉ ନିଆଁକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମରିବି ମୋ ଛୁଆ ପିଲା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ନା ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝାଇ କହିବି ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝାଇ କହିବି ଏଇନେ ଯାଉଛି। শান্তি শান্তি অতি শান্তি। জট আজ্ঞা খেলটা এইনে আরম্ভ। রাজা ঝিও শামুকা ଏବେ ଘରୁ ତଡ଼ା ଖାଇକି ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତା ପ୍ରେମିକ ନିକଟକୁ ତା ପ୍ରେମିକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ସେଇ ପ୍ରେମିକଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ମାରିଦିଏ ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର କଚେ ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଶାମୁକାଟା ସେଇ ସାଗରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯିବ ଆଉ ସେଇ ସାଗରଟା ଏ ଶାମୁକାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଆସିବ। ଆସିବ। ଏବେ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ଲୁଚି ରହିବା। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ସେଇ ସାଗରଟା ଏ ଶାମୁକାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ସେଇ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ବାରଣ ମାରିଦେବି। ତାପରେ ତ ଶାମୁକାଟା ମୋର। ଆଜ୍ଞା ଏ ଶାମୁକା ମାରଣ ତୁ ଯଦି ମୋର ନ ହେବୁ କାହାରି ହବାକୁ ଦେବିନି ତୁ କେବଳ ମୋର। ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟା। ସେତିକି ବେଳେ ଅର୍ଜୁନଟା ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡିକୁ ଢାଳ କରିକି ଭୀଷ୍ମକୁ ସରସଜ୍ଜା କରେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଏଇ ସେନାପତିଟାକୁ ମୁଁ ଢାଳ କରିଛି ଢାଳ ଯେମିତି ରାଜବଂଶଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରେଇବା ପାଇଁ। ଆରେ କଥାରେ କହନ୍ତିନି ଗୋଟାଏ କାହାଣୀରେ ଗୋଟାଏ ନାୟକ ଥାଏ ଆର ପଟଟା ଖଲ ନାୟକ ଆଉ ଏ କାହାଣୀରେ ସାଜିଛି ମୋ ନାୟକ ନୁହେଁ ମୋ ଖଲ ନାୟକ।